اپنی زندگی میں قدرتی چیزوں کو شامل کریں، فطری چیزوں کو شامل کریں، تھوڑا تھوڑا شامل کریں۔ زیتون کا تیل تھوڑا زندگی میں شامل کریں۔ میں آپ کو زیتون کے تیل کا ایک ٹوٹکا بتاتا رہتا ہوں، اتنے فائدے مجھے اس کے ملے ہیں اس ٹوٹکے کے۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی، دن میں 1 بار یا 2 بار۔ کمال ہے اس کی تاثیر، کسی نے آزمائی، کمال ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں ڈپریشن کا تو علاج ہے نا، ڈپریشن ٹینشن، اس کا تو علاج ہے۔ اور آپ نے کیا؟ بیٹھے بیٹھے اونچا، کہتے ہیں معدہ ٹھیک رہتا ہے، اور لاہوریوں کا معدہ اگر ٹھیک رہ جائے تو سمجھ لیں نعمت ہے، اس میں بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ لاہور کے ساتھ ہی لاہور اور لے آؤ، لا اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ موٹاپے کا علاج ہے، بڑھے ہوئے پیٹ کا علاج ہے، اس میں زیتون ہے۔ اگر زیتون کی گرمی ہوگی، چھلکا اسبگول اس کی گرمی کو ختم کر دے گا، اس کو معتدل بنا دے گا۔ کلونجی کی گرمی ہوگی تو کلونجی اس کے چھلکا اسبگول اس کو ختم کر دے گا، معتدل بنا دے گا۔ میں نے پورے سفر میں 10 دن اور 10 شہر کا میں نے سفر کیا۔ بعض ہمارے ایک شہر سے دوسرے شہر 7 گھنٹے کی ڈرائیونگ بھی تھی، 3.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ بھی تھی، 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ تو عام تھی۔ میں نے کہیں ویل چیئر نہیں دیکھی، عجیب بات ہے۔ میں نے معذورین مجبورین نہیں دیکھے کہ کوئی معذور ہو، مجبور ہو۔ اس کی وجہ غذائیں، انداز زندگی۔ اور پھر انداز زندگی کیا ہے؟ انداز زندگی، ہم ایک شہر سے آئے، رات کو سفر کرتے کرتے جو پہنچے عشاء کے قریب، اب سب کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا آئیں ہوٹل کھولتے ہیں۔ ہم نے کہا شاید لاہور ہوگا۔ وہاں جو گئے وہ تو سنسان ایسے تھا جس وقت لاہور رات کے 3 بجے سنسان ہوتا ہے، سناٹا۔ اس نے کہا کوئی کھانا پینا؟ انہوں نے کہا بھول جاؤ، جو بسکٹ پانی ہے اسی سے گزارا کر کے سو جاؤ۔ ویسے ہی ہوا، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا، کچھ نہ ملا، ہر چیز بند۔ وہ گھر اب بچوں کو دو، وہ گھر بیوی کو دو، وہ گھر ماں بہن بیٹی کو دو، وہ گھر والوں کو دو، زندگی میں سکھ اور سکون آئے گا۔ جن دنوں میں رات کو 8 بجے دکانیں اور سارا نظام بند ہونے کا اعلان ہوا تھا، میں اتنا خوش ہوا تھا، میں نے کہا مولا یہ نظام جاری رہے، تو کریم ہے۔ کیوں؟ جب مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا جب رات کے 8 بجے نظام بند ہوا تھا، صبح فجر کی نمازی زیادہ تھے۔ ہاں حقیقت ہے۔ مجھے کل کی بات ہے، ایک میرے مخلص آئے بیٹھے تھے، کہنے لگے رات 12 بجے موبائل بند کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور میرے چھوٹے سے معصوم بچے نے مجھ سے بات کی، 3-3.5 سال کا، بابا اب آپ کی کال آئے گی تو آپ مجھے چھوڑ کے مجھ سے باتیں نہیں کریں گے، موبائل سے باتیں کریں گے۔ پھر ہمارا معاہدہ ہوا، ریٹن ہوا، گواہیاں پڑی کہ رات 10 بجے کے بعد موبائل نہیں کھولوں گا، اس کو لٹاؤں گا، سلاؤں گا، اور گھر میں وہ کہنے لگا 11 بجے، میں کہ نہیں 10 بجے۔ اپنی غذاؤں میں، اپنی فطرت زندگی میں آ جائیں، واپس آ جائیں، فطری زندگی میں۔ یہ جو ٹوٹکا ہے نا اسبگول کے چھلکے کا اور زیتون کے تیل کا اور کلونجی کا، اس کا کوئی اور فائدہ بتا سکتا ہے؟ کہتے ہیں دائمی قبض کا علاج ہے، پرانی بواسیر کا علاج ہے، اور ہاں جی
हड्डियों की लेस बनती है, हड्डियों के अंदर जोड़ों में जो लिब्रिकेशन, जो रेशा, जो चीज खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ घिसते और दर्द होते हैं, वो चीज बनती है। जोड़ों के लिए लाजवाब चीज है। और शुगर कंट्रोल नुस्खा है, शुगर कंट्रोल, उसमें जैतून है, उसमें जैतून है। वत्तीन व जैतून, जैतून का कुरान में कितनी दफा तस्करा आया, और वत्तीन इंजीर का कितनी दफा तस्करा आया? मैंने एक दफा बताया था और बाकायदा टोटका ही बताया था। मैं जा रहा था मक्का मुकरमा में, सुबह का वक्त था, एक दुकान थी, कोई बंदा था कबीले का सरदार, बादशाहों के साथ उसकी फ्रेमें और तस्वीरें लगी हुई थी, बड़े बड़े पुराने बादशाह, सऊद के साथ, फैसल के साथ, बादशाहों के साथ तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा, उसकी ग़िज़ा जो खा रहा था ना, मैं खड़ा हुआ, उसने कहा शायद सवाली है और खाता है। मुझे कहने लगा आ जा, मैं कहा मैं नहीं खाता। मैं देख ये रहा था खा क्या रहा है। मैं चलने लगा ना तो उसने पीछे अपना एक गुलाम भेजा, खादिम भेजा कि इसको बुला के ले आ। उसने कहा तू आया है, देखा है, तू मेरा मेहमान है, हिंदी? मैं कहा हाँ हिंदी। बैठ खा। अल्लाह हू। मैंने कहा उम्र कितनी है आपकी? उसने उम्र बताई कि बाबा जी 80 से ऊपर था। बाबा जी 80 से ऊपर था। अभी इसी हज पे एक जगह मैं गया तो वो रोजा खोल रहे थे बाबा जी, तो कहने लगे बस हज के बाद मेरा जो है फलां मुल्क में है, बैग तैयार है, जेवर भी हैं, कपड़े मैंने पर शादी करनी है। वहां 8 शादियां तो लीगली थी। उनका भतीजा आया, उन्होंने कहा जी 8 ये कह रहा है, 8 तो ये कह रहा है। ग़िज़ाएं मैंने जब उस देखी उस बाबे की जिसकी दुकान पे मैंने खा के नाश्ता खाया, उसमें यही चीजें थी जो तुर्क खाते हैं, तुर्किया खाते हैं, यही चीजें थी। अपने नाश्ते बदलें, अपनी ग़िज़ाएं बदलें। और ये जो टोटका मैंने आपको दिया है ना, कोई लाइलाज से लाइलाज मरीज शुगर का है, हाई ब्लड प्रेशर का है, उससे कहो चंद दिन चंद हफ्ते ये टोटका फकीर का इस्तेमाल करके देखें। मैं सालों से बता रहा हूं, मैं फिर टोटका बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 चमचे इसबगोल का छिलका, 1 चमचा जैतून का तेल, छोटा, दोनों छोटे हो, और एक छोटी सी चुटकी 2 उंगलियों वाली, 3 उंगलियों वाली नहीं, कलवंजी, ये मिला के पानी से ले, सुबह शाम या दिन में 1 बार। अजब इसके फायदे हैं। आप पे जब इसके फायदे खुलेंगे ना और इसकी तासीर खुलेगी, आप बड़ी बड़ी दवाएं ले लें, ये बड़ी बड़ी दवाओं से सस्ता है, ये बड़े बड़े इलाज मुआवजे से सस्ता है, ये बड़ी बड़ी चीजों से सस्ता है। आप बड़ी बड़ी दवाएं ले लें, बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं ले लें, उनसे सस्ता है नुस्खा। आज के प्रोग्राम में किसी मुल्क से मुझे एक साहब ने याद दहानी कराई। मैंने पूछा अबकरी तस्बीह खाने से क्या पाया? कहने लगे आपने जो वो रोटी के अंदर बताया था ना कि कलवंजी, अजवैन और सफ़ेद ज़ीरा डालना है, उससे रोटी हजम हो जाती है, गैस बादी नहीं बनती, तबखीर नहीं बनती, मोटापा नहीं बनता, बीमारियां, कोलेस्ट्रोल, शुगर हाई कुछ नहीं बनती। किस वजह से? आटा गूंदते हुए उसमें कलवंजी डाल दें, देसी अजवैन डाल दें और सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, बस आटा गूंदते हुए। छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में दाखिल करें। और ये मैं फिटनेस के राज इसलिए बता रहा हूं, मैं फिर मेरी बात याद रखिएगा, हमने सेहतमंद होना इसलिए है, इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे। मुझे बाज़ों का दुख होता है, बूढ़े बाप, बूढ़ा बाप जवान बेटे माजूर को उठा के ला रहा है। मुझे एक दफा मेरे आंसू निकल गए। 30 साल का बेटा जवान था, 70 साल का बूढ़ा था, उसे बाहों में उठा के ले आया, गाड़ी से निकाला और बाहों में उठा के ले आया। वो तो जिंदगी का साथी था, वो तो जिंदगी का सहारा था वो बेटा।
लोगों को अपकरी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।